আচ্ছা, so last class we started indexing and hashing. একটা quick review. আমরা জানি যে we have a file which is our original file. We have data here in columns. So let's say we have a table with, let's say, ID, name and CGPA. So this is our original file. Okay, original file. And then we have an index file. So in the index file we have a search key value and a pointer. So this is our index file. So here we have, let's say, we can have maybe ID value and then we have a pointer that points to the exact value. So this is our original file and this is our index file. And then we learn that to store this file in the database, or to store the index file in the database, we need some data structure. Not in the database, sorry, in our computer's memory. আমরা কম্পিউটারের মেমোরিতে যদি আমাদের কোনো ফাইল সেভ করতে হয় তাহলে কোনো একটা ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে হয়। সো আমরা অনেক ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি শিখছি আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার্স কোর্সে বা অ্যালগোরিদম কোর্সে, and then there are other data structures that we did not learn about, right? So যেটা আমরা দেখছিলাম যে ইন্ডেক্স, এই যে ইন্ডেক্স ফাইলটা সেটা স্টোর করার জন্য we simply went through some data structure. So one of the data structure is a simple index called index sequential file, where the data inside the index is stored in a sequence, which means in a sorted sequence. So this value will be sorted. So from here we will have to use binary search to find the value, and then we go to that pointer, right? But this is slow and it is not efficient. Okay, so this is normally not used. The second thing that we saw that is often used, data structure, which is called a B plus tree. This uses a multi-level indexing technique. Okay, so B plus tree is a data structure which uses a multi-level indexing technique. So this is another way of storing the data inside an index file using B plus tree. Okay, so this is the most common way that is currently used. There is another good way that is used. So as we saw that in a B plus tree it takes less time to search something, much less compared to a binary search tree, for instance. So normally B plus tree is used. Another way that is used sometimes is hashing. Okay, so we know hash tables or hash files. So hashing is often used to store the index file. So we need a technique to a data structure to store this file. We also need a data structure to store this file. Okay, so in our computer's memory these data can be stored using various data structures. It can be stored using heap data structure. You remember you studied heap data structure in your algorithm course. It can be stored using various other data structures. So heap data structure is often used for file organization, and also for storing this file itself we can use the hash data structure. So hash data structures can be used to store this entire file, or it can be used to store the index of the file. Okay, so you can use the hash data structure to do either to store the entire data of the file or to store the index of the file, or both. So you can store the original data as well using a hash data structure, and also the index of the original data using a hash data structure. So so basically hashing is used to either form a hash index, which means you store the index of the file where the entries are basically pointers to the original record, using hashing. So use hashing to store the index, or you use hash file organization where the hashed value is basically the original record, the original file, as I said. So hashing can be used both to store the index of a file and also to store the original file. So now, since in our syllabus we are not really going into file organization, so we will skip this part. We will not see that how file organization is done. It is just to give you an idea that file organization. So this is basically hash file organization where your whole data is stored in a hashed index. Okay, so this is how it looks like. So this is not this is just for you to know as an information. This is not really a focus of our course, of our syllabus. So we will mainly focus on the hash index, how to store the individual indexes in a hashing data structure, in a hash data structure.
So that's what we will focus on. So any questions so far? Okay, so hashing, right? So I will give you a very quick recap. You already know hashing slightly. If anybody of you feel confused about this recap, then let me know. Okay, just ask me. Okay, so if you remember, hashing was basically you have a something like an array where the array has its indexes, which starts from 0 1 2 3 4 5 6, like this, right? So there are 7 indexes in this array starting from 0, and you want to store values here, right? You want to store the values. Let's reduce this. Okay, so let's say we have five indexes. Now let's say I want to store a couple of values in this table. So what we can use is hashing. What does hashing do? Hashing has a hash function. You can define the hash function, or the hash function can be defined for you. It's basically a mathematical calculation using which we will decide which index a particular value will be stored in. So let's say I say that whatever value I'm going to store, the hash function will be that value modulus or mod 5. So basically if I divide this value by 5, the whatever remainder I get, so that will be the modulus of that function, right? So modulus basically gives you the remainder after division. So if I divide 10 by 5, then the remainder is what? 0, right? Because 10 is divisible 5, so there is no remainder. If I divide 11 by 5, then the remainder is 1, right? Because 5 11 is not divisible by 5. If you divide the whole thing, then 1 will remain as a remainder. Okay, similarly, if I divide 1 by 5, so 1 is not divisible by 5 at all, so the remainder will be 1, right? So any number that is not that is lower than 5, the value will also be the remainder. So 4 mod 5 will be 4. So I hope you remember this modulus operation. So so let's say this is my hash function. So let's say I want to insert this value 25. So 25 mod 5 will be 0, so I have to insert this value here. Let's say I want to insert this value 22. 22 mod 5 will be 2, so I insert the value here, right? So this is my hash, how hash index work. Now if I have to search for a value, let's say I want to search if this value 32, if this exists or not, then I simply do 32 mod 5 and I get 2. So I go to the index 2 and I see that 32, this value does not exist here, which means this value does not exist in my table. Okay, so this is how searching is done and insertion is done. So this was hashing or hash tables. Does anybody have any questions with this, about this? No, ma'am. Okay, so when it comes to databases and when it comes to the computer's kind of operating system, in hashing there is something called a bucket. Bucket is basically in one container in which you have data. So if I want to kind of visually show you, let's say each index is a bucket. Each index is a bucket. So you will hear the term bucket when you are studying, like outside of array, because this is shown using an array, right? Outside of array, if you are implementing hashing, then the term that is used, which is independent of the term array, which is bucket. Okay, so each bucket is basically the each kind of box in which you are storing the value. And in database, each bucket may hold certain not in database, in the computer memory, each bucket may hold multiple values. সো এখানে আমরা দেখতেছি যে প্রত্যেকটা বাকেটে বা ইন্ডেক্সে একটা করে ভ্যালু স্টোর করা আছে, বাট কম্পিউটার মেমোরিতে আমার যে প্রত্যেকটা বাকেট থাকবে সেখানে মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করা যেতে পারে, 3টা 5টা। ওকে, সো there can be a number of values. Now the issue is with hashing, we can see that we have a direct access to our data, right? We can search for data in constant time, but this is the best case scenario, constant time, which means that we just have a calculation and then we can directly go to that index and find the value. But what happens when there is a collision? Collision means that
multiple values mapped to the same bucket or same index. So let's say I also want to store the value 32. So 32 mod 5 is 2, but if I go to index 2, I already have a value here. So this is known as a collision or a bucket overflow. So you will see both the terms. Collision, which means in the same index I have a collision, or it is called a bucket overflow because your bucket is filled up, right? So now it's an overflow. So you might say collision overflowটা আবার একটু রিপিট করা যাবে? আচ্ছা, collision হচ্ছে যখন আমার হ্যাশ ফাংশনটা সেম ইন্ডেক্সে ম্যাপ করে। সো এখন আমার এখানে কি স্টোর করা আছে 25 আর 22। সো লেটস সে আই ওয়ান্ট টু স্টোর দিস ভ্যালু 15 স্টোর করতে চাই। এখন আমি কোথায় স্টোর করবো ফার্স্ট এটা বের করতে হবে। এটা আমার হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে এটা mod 5। সো 15 mod 5, the remainder is what, 0, right? Yes, So if ma'am. I go to the index 0, I see that already a value is stored there, so I cannot remove this value, right? So this is a collision because ওই স্পেসে একটা ভ্যালু অলরেডি স্টোর করা আছে, or it's a bucket overflow because ওইটা filled up হয়ে গেছে, so it's an overflow, right? If anything is already filled up, if you try to fill up more, then it's an overflow. So this is basically bucket overflow or collision. It means the same thing. বুঝা গেছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, সো এখন এই ধরনের collision হইলে, and collision is very natural because you cannot have a perfect hash function. হ্যাশ ফাংশন যদি পারফেক্ট হইতো তাহলে collision হইতো না, বাট দেয়ার ইটস নট পসিবল রিয়েলিস্টিক্যালি টু হ্যাভ আ পারফেক্ট হ্যাশ ফাংশন দ্যাট অলওয়েজ ম্যাপস টু আ ইউনিক ভ্যালু। ওকে, সো সেই জন্য collision বা ওভারফ্লো সবসময় হবে। সো ইন দিস কেস হাউ টু রিজলভ দিস, সো তোমাদের ডেটা স্ট্রাকচার্স কোর্সে আই থিঙ্ক এটা শেখানো হয়েছে, correct me if I'm wrong. So there were two ways that were shown. One was called forward chaining or overflow chaining. সো এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় collision হইলে সেখানে আমি একটা লিঙ্কড লিস্ট ক্রিয়েট করব, which means that if I show it to you here, এখানে যদি আমার লেটস সে 15 ইনসার্ট করব, তাহলে এখানে আমি একটা নোট ক্রিয়েট করব যেখানে 15 ইনসার্ট করব, অ্যান্ড এই যে 0 ইন্ডেক্সে আমি একটা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব। সিমিলারলি লেটস সে আই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট 32, তাহলে এখানে একটা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব 32 দিয়ে। এখন লেটস সে আই ওয়ান্ট টু স্টোর 10, দিস ভ্যালু 10, দেন এটা 10 mod 5 এগেন 0 হবে। সো এখানে আমাকে আরেকটা নোট ক্রিয়েট করে এই লিঙ্ক লিস্টের এন্ডে অ্যাড করতে হবে। সো আমার অ্যাডের মধ্যে লিঙ্ক লিস্ট হয়, যেখানে আমার কাইন্ড অফ collision হচ্ছে সেখানে আমি একটা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করে নিই। দিস ইজ নোন অ্যাজ ফরওয়ার্ড চেইনিং অর ওভারফ্লো চেইনিং। ওকে, সো এটা কি ক্লিয়ার, এটা কীভাবে কাজ করতেছে? ওকে, অ্যান্ড দের ইজ আনাদার ওয়ে যেটা ইউজ করা হয় হ্যাশিংয়ে, সেটা হচ্ছে ইটস কল লিনিয়ার প্রোবিং। দেয়ার আর আদার টাইপ অফ প্রোবিং লাইক কোয়াড্রেটিক প্রোবিং, লিনিয়ার প্রোবিং, ডাবল হ্যাশিং। সো অনেক ওয়ে আছে। এই ওয়েগুলো যেগুলো আছে সেখানে যেমন লিনিয়ার প্রোবিংটা কমন, হয়তো তোমাদের শেখানো হয়েছে। তো লিনিয়ার প্রোবিংয়ে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে লেটস সে আমি এখানে চেইন ক্রিয়েট না করে, let's say after 25 I want to store 15. I want to store 15. Now I see that the index that can store 15, that should store 15 is filled up. তাহলে আমি চেইন না ক্রিয়েট করে আমি অ্যারেতে নেক্সট অ্যাভেলেবল স্পেস যেটা আছে সেখানে আমি 15 স্টোর করবো। সো আমার নেক্সট অ্যাভেলেবল স্পেস এইটা, সো এখানে স্টোর করবো। এখানে যদি ফিল্ড আপ থাকতো, যেমন 10 স্টোর করতে হইলে 10 এগেন 10 mod 5 is 0, সো এখানে স্পেস নাই, নেক্সট অ্যাভেলেবল স্পেস হচ্ছে এখানেও নাই, এখানেও নাই, এটা, সো এখানে আমি 10 স্টোর করবো। সো এটাকে বলে লিনিয়ার প্রোবিং। সো এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার জায়গা ফিল আপ হয়ে গেলে বারবার রিসাইজ করতে হচ্ছে। আগে যেটা ছিল সেখানে কোনো রিসাইজ করা লাগতেছিল না, ওইটাতেই আমার জাস্ট মানে অ্যারে রিসাইজ করতে হচ্ছিল না বা বাকেট সাইজ বাড়াতে হচ্ছিল না। এখানে আমার বাকেট সাইজ বাড়াতে হবে, এটা যদি আমি ফলো করি। বাট হাউএভার এরকম আরও অনেক আছে, কোয়াড্রেটিক প্রোবিং আছে, ডাবল হ্যাশিং আছে, যেটা এরকম বাকেট সাইজ বাড়ায় বাড়ায় করে, বা নেক্সট অ্যাভেলেবল স্পেসে বা একটা ফাংশন ক্যালকুলেট করে যে অ্যাভেলেবল স্পেস আছে সেখানে ইনসার্ট করে। সো এই যে মেথডটা আছে সেই মেথডটা হচ্ছে ডেটাবেস সিস্টেমসের জন্য সুটেবল না। সো ডেটাবেস সিস্টেমসের জন্য সব সময় যদি হ্যাশিং ইউজ করা হয় তাহলে এই ওভারফ্লো চেইনিং বা ফরওয়ার্ড চেইনিংটাই ইউজ করা হয়। ডেটাবেস সিস্টেমসের জন্য কখনো ওই লিনিয়ার প্রোবিং, কোয়াড্রেটিক প্রোবিং যেগুলো আছে, যেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ওপেন অ্যাড্রেসিং বলে, সো ওগুলো নর্মালি ইউজ করা হয় না। ওকে, সো এই জন্য ওই পার্টটুকু আমরা দেখব না। আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্ডেক্সগুলো কিভাবে আমরা ওভারফ্লো চেইনিংয়ের হেল্প নিয়ে কিভাবে হ্যাশ টেবিলে ইনসার্ট করব সেটা দেখব। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? আচ্ছা,
সো আমরা এখান থেকে একটা প্রবলেম দেখি, তাহলে আমাদের একবারে সলভ হবে। সো যেরকম থাকে তোমাদের কোয়েশ্চেনে, সেটা হচ্ছে ধরো এরকম একটা টেবিল দেওয়া আছে, টেবিল দেওয়া থাকতে পারে, ডিরেক্ট জাস্ট ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে, বাট এখানে টেবিল দেওয়া আছে এবং এখানে বলা আছে যে আইডি যে কলামটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইন্ডেক্স। সো আইডি কলামের ভ্যালুগুলো আমাদের হ্যাশ টেবিলে ইনসার্ট করতে হবে ইন্ডেক্স হিসাবে। এখন এটাও বলা আছে কোয়েশ্চেনে যে আমার কয়টা বাকেট আছে, নাম্বার অফ বাকেটস হচ্ছে 5টা অ্যাভেলেবল বাকেট আছে এবং প্রত্যেকটা বাকেটে 3টা করে ভ্যালু আমি ম্যাক্সিমাম ইনসার্ট করতে পারবো। সো এভরি বাকেট ক্যান হোল্ড ম্যাক্সিমাম 3 ভ্যালুস। সাথে সাথে হ্যাশ ফাংশনটাও দেওয়া আছে। হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে আইডির যে ফার্স্ট ডিজিটটা আছে, সো ফার্স্ট ডিজিট অফ দি ফার্স্ট আইডি 76766, এই আইডির ফার্স্ট ডিজিট হচ্ছে 7, সে ফার্স্ট ডিজিট মডিউলাস 5। সো 5-এর সাথে মড করলে যে রিমাইন্ডার পাবো সেই ভ্যালুটা বা সেটা হচ্ছে আমার ওই বাকেটে আমি ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করব। পাশাপাশি এটাও বলা আছে যে বাকেট যদি ওভারফ্লো করে তাহলে ফরওয়ার্ড চেইনিং বা ওভারফ্লো চেইনিং আমাকে ইউজ করতে হবে। সো এটা আমরা একটু সলভ করে দেখি। সো ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে আই হ্যাভ 5 buckets, রাইট? 5 buckets and each bucket can hold 3 index. সো আমাকে প্রথমেই কিছু দেখার আগে দ্য বেস্ট হবে যে যদি আমি এই 5টা বাকেট উইথ 3 ইন্ডেক্স ক্রিয়েট করে ফেলি। সো আই হ্যাভ 5 buckets, 1 2 3 4 5, 5টা বাকেট। Each bucket will, the numbering of each bucket will start from 0, just like array indexes, 0 1 2 3 4। 5টা বাকেট মানে 0 থেকে 4 পর্যন্ত নাম্বারিং হবে। Each bucket can hold 3 values, 3 indexes. সো আমি সেটাও করে দিলাম। সো প্রথমে এই কাজটা আমি করে নিব, তাহলে আমার আর কোনো মানে এরর হওয়ার চান্সেস কম। ওকে, দেন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে আমার হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে এইটা, ফার্স্ট ডিজিট অফ আইডি মড 5। সো এই ফাংশনের ক্যালকুলেশনটাও তোমাদেরকে দেখাইতে হবে। সো তোমাদেরকে বাকেটের এন্ট্রিগুলো দেখাইতে হবে, প্লাস যে তোমরা ক্যালকুলেট করতেছো সেটার ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে। সো আমি ধরো বললাম যে 76766 এটা ইনসার্ট করব। সো আমি হ্যাশ ফাংশন জানি যে এখানে আমি দেখাই দিচ্ছি হ্যাশ অফ 76766, এটার হ্যাশ ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। ফাংশনটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিজিট অফ দিস ভ্যালু মড 5। তাহলে এটার ভ্যালু কত আসবে? 7 mod 5 is 2, রিমাইন্ডার would be 2। সো ইন্ডেক্স নাম্বার 2তে হচ্ছে এই ভ্যালুটা আমাকে ইনসার্ট করতে হবে। সো 7 6 7 6 6 এটা আমার ইনসার্ট করতে হবে। এই তোমাদের এক্সামে এতটুকু দেখাইলেই হবে, কয়টা বাকেট আছে টোটাল, দেন হচ্ছে কয়টা ভ্যালু আমি ইনসার্ট করতে পারবো, অ্যান্ড দেন প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন দেখাবো এইভাবে করে করে, অ্যান্ড ওই ভ্যালুটা আমি জাস্ট ইনসার্ট করে দেখাবো। এখন লেটস কন্টিনিউ উইথ দ্য প্রবলেম। সো এখন হচ্ছে নেক্সট ভ্যালু 10101, এটা ইনসার্ট করব। তাহলে আমি যদি এইটা ইনসার্ট করি, দ্য হ্যাশ অফ 10101 এটা হচ্ছে কত? 1 mod 5। তাহলে 1 যেহেতু 5 দিয়ে ডিভিজিবল না, 1ই থাকবে রিমাইন্ডার। সো আমার ইন্ডেক্স নাম্বার 1-এ হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করতে হবে। এখন লেটসে আমি এই ভ্যালুটা ইনসার্ট করব 12। ওকে, সো লেটসে আমি ইয়ে থেকে দেখাচ্ছি না, আমি এখান থেকে জাস্ট দেখাচ্ছি। 12 যদি হয় তাহলে এগেন আমাকে 1 mod 5 করতে হবে, ফার্স্ট ডিজিট mod 5। ফার্স্ট ডিজিট mod 5 হচ্ছে এগেন 1 থাকবে, সো এখানে আমার 12 ইনসার্ট হবে। Let's say I want to insert 1 1 1 1. Okay, so in this case again আমার first digit mod 5 হবে, যেটা রিমাইন্ডার আমার again 1 থাকবে, তাহলে এখানেও আমার 1 1 1 1 ইনসার্ট হবে। এখন let's say আমার এই ভ্যালুটা আমি ইনসার্ট করব 65। সো 65 মানে হচ্ছে 6 mod 5, কারণ আমি again ফার্স্ট ডিজিট, আমার হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে ফার্স্ট ডিজিট mod 5। So 6 mod 5 is again 1 because 6 দিয়ে 5কে ডিভাইড করলে 5 1s are 5 and then হচ্ছে রিমাইন্ডার থাকবে 1, রাইট? সো রিমাইন্ডার 1। সো এখানে আমার 65 ভ্যালুটা ইনসার্ট হবে এখন, সরি ইন্ডেক্স নাম্বার 1-এ। এখন ইন্ডেক্স নাম্বার 1টা হচ্ছে কি আমার ফিল্ড আপ হয়ে গেছে, রাইট?
সো দিস ইজ আ বাকেট ওভারফ্লো। সো এখন আমাকে কি করতে হবে, এখন আমার আরেকটা বাকেট ক্রিয়েট করতে হবে, ওখানে আমার এগেন 3টা ভ্যালু ইনসার্ট করা পসিবল। দেন আমার 65কে আমার এখানে ইনসার্ট করতে হবে, অ্যান্ড এই বাকেটটাকে এই ইন্ডেক্স 1-এ লিঙ্ক লিস্ট হিসাবে কানেক্ট করে দিতে হবে। ওকে, সো এইভাবে করে আমার এটাও যদি ফিল আপ হয়ে যায় 3টা, তাহলে এগেন আমি আরেকটা এইভাবে বাকেট ক্রিয়েট করে লিঙ্ক লিস্টের সাথে অ্যাড করবো। এখানে আমার স্পেস নাই, ইটস বেটার তোমরা যদি একটা লম্বা লাইনে সবগুলো বাকেট আঁকো, তাহলে তোমাদের ডান পাশে স্পেস থাকবে টু অ্যাড মোর বাকেটস ইফ নেসেসারি। ওকে ম্যাম, আপনি যেমন এখানে ফার্স্ট ইন্ডেক্স মানে ইন্ডেক্স 1 এর লাস্ট এলিমেন্ট যেটা 1111 সেটার সাথে পরের 65 কে লিংক করেছেন, আমরা কিভাবে লাস্টেরটার সাথে এটা ফার্স্টেরটা লিংক করব নাকি যে এটা ওই কোনটা লিংক করলে সিকোয়েন্সটা বোঝানোর জন্য করছি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বেসিক্যালি তুমি মাঝখান থেকে এইভাবে লিঙ্ক করতে পারো। বেসিক্যালি তোমার এই বাকেটের সাথে বাকেটের তোমরা যদি লিঙ্ক লিস্ট, ইফ ইউ রিমেম্বার দেয়ার ইজ আ নেক্সট পয়েন্টার অ্যান্ড ইট গোজ টু আ Yes, ডিফারেন্ট ma'am. বাকেট, রাইট? সো এখানে তোমার নেক্সট পয়েন্টারটা সেফ থাকবে, এটা ডিফারেন্ট বাকেটে যাবে। সো তোমার এখানে সবগুলো ভ্যালু চেক হওয়ার পরেই নেক্সট বাকেটে যাবে। সো সেটার সিকোয়েন্সটা ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য আমি লাস্টেরটার সাথে ফার্স্টেরটা কানেক্ট করছি, বাট ওভারঅল ইট ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি ডাইরেক্টলি এইভাবে কানেক্ট করতে পারো। আর ম্যাম, কোশ্চেনে কি আমাদের হ্যাশ ফাংশনটা দেওয়া থাকবে? হ্যাশ ফাংশন দেওয়া থাকবে, কয়টা বাকেট দিতে পারবা সেটা দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা বাকেটে কয়টা করে ভ্যালু ইনসার্ট হবে সেটা দেওয়া থাকবে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, সো এটাই হচ্ছে হ্যাশ ইন্ডেক্সিং। জাস্ট তোমাদেরকে হচ্ছে এভাবে ক্যালকুলেশন করে করে, ক্যালকুলেশন কারেক্ট হইলে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে ভুল হওয়ার তেমন কিছু নেই, ইটস কোয়াইট ইজি। সো হ্যাশ, ইফ ইউ নোটিস যে আমার যদি হ্যাশ ফাংশনটা একটা পোর হ্যাশ ফাংশন হয়, তাহলে একই বাকেটে আমার অনেক কলিশন হবে। সো ইন দ্যাট কেস, ওয়ার্স্ট কেসে আমার এন সার্চেস করতে হইতে পারে, রাইট? সো দিস ইজ উইল অনলি বি এফিশিয়েন্ট, মানে হ্যাশিংটা অনলি এফিশিয়েন্ট যদি আমার হ্যাশ ফাংশনটা ভালো হয়, হ্যাশ ফাংশনটা এফিশিয়েন্ট হইতে হবে, আদারওয়াইজ হ্যাশিং টেকনিকটা এফিশিয়েন্ট না। সো সেই জন্য বি প্লাস ট্রিটাই নর্মালি ইউজ করা হয়, বিকজ ওটা কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। তোমার বি প্লাস ট্রিটা অলওয়েজ উইল গিভ ইউ আ গুড রেজাল্ট, বাট হ্যাশ যেরকম হ্যাশিংটা তোমার কনস্ট্যান্ট টাইমে তুমি পাবা যদি তোমার হ্যাশ ফাংশনটা গুড হয়। হ্যাশ ফাংশন অ্যান্ড অলসো দ্য নাম্বার অফ বাকেটস তুমি কয়টা দিচ্ছ আর তোমার ডেটা সাইজ কতটুকু, সেটার উপরও ডিপেন্ড করবে যে তোমার কয়টা সার্চেস লাগবে। সো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে, দ্যাটস ওয়াই হ্যাশিংটা অত ইউজ হয় না, বাট তারপরও অনেকে ইউজ করে বা করা যায়। সো সেই জন্য তোমাদেরকে দেখানো। এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? আচ্ছা, এখানে যে যদি এই কোয়েশ্চেনটা একটু যদি দেখি আমরা, এখানে দুইটা হ্যাশ ফাংশন দিছি। প্রথমে বলছে যে ফার্স্ট ডিজিট অফ আইডি মড 5 করতে, দেন বলছে মানে এটা ফার্স্ট টাইম ক্যালকুলেট করতে বলছে, দেন সেকেন্ড টাইম বলছে যে সেম জিনিসটাই করতে বাট হ্যাশ ফাংশনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বলছে যে লাস্ট ডিজিট অফ আইডি মড 5 এভাবে করতে। সো এভাবে যদি করো তাহলে কি হবে সেটা দেখার পর কোন ফাংশনটা বেশি ইউনিফর্ম রেজাল্ট দিচ্ছে, মানে কোনটার ডিস্ট্রিবিউশন বেশি ইউনিফর্ম, সেটা তোমাদেরকে কম্পেয়ার করতে বলছে বা এক্সপ্লেন করতে বলছে। সো এটা তোমরা যদি সলিউশন এখানে দেওয়া আছে সব কিছুর, সো সলিউশন যদি দেখো তাহলে দেখবা যে এই এতটুকু হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ডিজিট মড 5 করলে, আর এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে লাস্ট ডিজিট মড 5 করলে। সো ইফ ইউ সি যে এখানে এমটি বাকেটস আছে, যেটা উপরেটাতে কোনো এমটি বাকেটস ছিল না, উইচ মিনস দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াজ মোর ইউনিফর্ম। আর এখানে হচ্ছে এই যে বাকেট 1-এ তোমার কলিশন আছে, সো এখানে কোনো কলিশন ছিল না, সো ইট ওয়াজ মোর ইউনিফর্ম, রাইট? সেম ডেটার জন্য আমরা এখানে কলিশন পাচ্ছি না আর এখানে কলিশন পাচ্ছি, সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ মোর ইউনিফর্ম। সো এটাই জাস্ট কম্পেয়ার করতে বলছো, ওটা নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা কম্পেয়ার করতে হবে। এনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট হ্যাশিং or indexing? So this is the end of this chapter. So এই চ্যাপ্টার থেকে বেসিক্যালি ফার্স্ট অফ অল ইন্ডেক্সিং আমরা কেন করি, দেন কী ধরনের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্ডেক্সিং আছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি, দেন ইন্ডেক্স ফাইলটা আমাদের কী টাইপের হইতে পারে, স্পার্স, ডেন্স অথবা মাল্টি লেভেল, এটা আমরা দেখছি থিওরিটিক্যালি। অ্যান্ড দেন আমরা বি প্লাস ট্রি, যেটা হচ্ছে মাল্টি লেভেল ইন্ডেক্সিংয়ের একটা ইমপ্লিমেন্টেশন বা ডেটা স্ট্রাকচার, সেটা আমরা কিভাবে ইনসার্শন করব এবং সেটার বেসিক প্রপার্টিগুলো দেখলাম। অ্যান্ড দেন ইনসার্শন অ্যান্ড সার্চিং অ্যান্ড বেসিক প্রপার্টি। অ্যান্ড দেন ফাইনালি হচ্ছে আমরা হ্যাশিংটাও যখন ইন্ডেক্সিংয়ে আমরা ইউজ করি তাহলে কিভাবে আমরা করব সেটা দেখলাম। এনি কোয়েশ্চেন?
ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে এখন আমরা যখন এটাতে বললো তখন আমরা তো এই যে বাকেট ফিল আপ করলাম বা ওভারফ্লো হলে যেটা হ্যান্ডেল করে সেটা করলাম, বাট আমাদেরকে এই কোশ্চেনে এভাবে যে পয়েন্টার দিয়ে ড্র করে দেখাতে হবে না। মেইন টেবিলের সাথে? ওই পার্টটা করা লাগবে না। সো মেইন টেবিল তো অনেক বড় হইতে পারে বা অনেক সময় ডিরেক্ট ডেটাও দিয়ে দেয়। সো ওই পার্টটা করা লাগবে না। উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আমরা মেইনলি তোমার বাকেট ইনসারশন, ওভারফ্লো আর ক্যালকুলেশন এটাই দেখতে চাচ্ছি, আর কিছু না। ওকে ম্যাম, তাহলে তো ম্যাম বি প্লাস ট্রি তো সেম তাই না ম্যাম, যে কি করে দেখানো লাগবে না, পয়েন্টার দিয়ে দেখানো না, লাগবে না? পয়েন্টার দিয়ে দেখানো লাগবে না। বি প্লাস থ্রি জাস্ট ইনসারশন করলেই হবে। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? নো ম্যাম। আচ্ছা, সো দিস ইজ ইট